मैं किसी को हिट नहीं कर रही। दूसरी गल, मैं जो भी इस इंटरव्यू च किया है, मैं अगर किसी को बीगो के हवाले तो मैं किसी को परसनली हिट नहीं करी। सब मेरिया भैनां भी ने, मेरिया सीनियर ने, मैं उन्होंने इज्जत करनी आ, मेरिया जूनीयर ने, मैं उन्होंने प्यार करनी, लेकिन सच्चियां गल्लां यही ने। ज़्यादा दी ख्वाहिश करांगे तो मेरे ख्याल काम तो फिर डिस्टर्ब होएगा, तो यह ज़्यादती पब्लिक नाल भी, तो प्रोड्यूसर नाल भी, तो अपने आप नाल भी, अपने काम नाल भी। कि अगर साड़ी जरूरत 1000 रुपया सानू 5000 मिल रहा तो बेशक कोई 4000 किसी होर वास्ते मिल रहा तो उन्होंने सानू चाहिए है कि असीं उहदे तक पहुँचा दईए, लेकिन बाज़ दफ़ा असीं अड़ जाने, जिद कर जाने कि नहीं ये साडा ही है। ऐसा नहीं होंदा। कुछ लड़कियां जो कि अजे फेमस नहीं हो, अगर अपने आप को फेमस करने वास्ते इस तरह करदियां ने तो गलत हरकतें नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी ही टीम मौजूद नहीं सी फीमेल्स की, उन्होंने अपनी ही। देखो यूनिटी साढ़े, तुसी मेरिया भैनां हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़िर है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABI TV की तरफों। नाज़रीन मैं मौजूद हाँ जी अच्छे महफिल थिएटर लाहौर, और असी मशकूर तो ममनून हाँ। बहुत ज़्यादा मसरूफियत चो टाइम जनाब सानू दिता आफरीन परी साहबा ने। पहले भी इन्हों का मैं इंटरव्यू किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का इजहार किया, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स जोड़े ने, और बड़ा इसरार किया। जदों मैं इंटरव्यू लगाया सी फिर बड़ा अरसा गुजर गया, करोने का सिलसिला आ गया, लेकिन चूँकि तुहानू पता है करोने के दौर च सारे थिएटर वगैरह बंद रहे, फिर इस तरह ही टाइम होंदे होंदे थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा हो गया। सो अज अल्लाह ने चाहा, होंदा वही है जो मंजूर खुदा होंदा, एक टाइम मुकर्रर होंदा। अज साडी मुलाकात हो गई है तो अज असीं उन्हां नाल गल कर रहे हैं और उन्हां नाल गल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले की हाल है तुहाडा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सब तो पहले तो साढ़े जोड़े व्यूवर्स ने उन्होंने तुहाडी पंजाबी बहुत पसंद आई। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी उन्होंने। उन्होंने थले बड़े पॉजिटिव कमेंट्स किए कि मतलब उन्होंने गो पढ़िया लिखिया होने के बावजूद इतने लड़कियां जड़ियाँ ने जब उन्होंने इंटरव्यू करना तो उर्दू च कहदियां जी असीं उर्दू बोलनी है, उर्दू च गल करनी है, जदों कि ड्रामा पंजाबी च करदियां ने, लेकिन आफरीन परी ने बहुत खूबसूरत पंजाबी बोली। मेहरबानी तुहाडी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे व्यूअर्स का भी। अच्छा जी, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी आफरीन साहबा जड़ियाँ ने वो पढ़िया लिखियाँ भी ने और TV फेस भी है, तो TV नूं तरजीह क्यों नहीं देंदे? नहीं, ऐसी गल नहीं कि TV नूं तरजीह नहीं देंदी। जदों भी कोई अच्छा प्रोग्राम मिलिया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सोलो प्रोग्राम करा, लाइक जिवें तुसी एंकर हो तो मैं भी चाहनी है कि मैं एज एन एंकर कोई प्रोग्राम करा, तो अपनी मसरूफियत विचों टाइम कड्डां, तो जदों भी कोई अच्छा प्रोग्राम ऑफर होया अच्छे चैनल तो ज़रूर करांगे इंशाअल्लाह। नहीं, मेरे हाले तुसी कोशिश करो तो प्रोग्राम तो तुहानूं सवेरे मिल जाएगा किसी चैनल पर। अच्छा, मे बी तुहाडे चैनल के थ्रू गल चली जाए तो शायद मिल भी जाए। देखो रिजक नसीब दा, जिते लिखा होएगा ज़रूर मिलेगा। बाकी मैं तो वो प्रोग्राम तुहाडे सर्च करते हैं पिछे मैं 2-3 प्रोग्राम तुहाडे देखे ने। वो सोशल मीडिया का प्रोग्राम है, मतलब वो बेसिकली IP है इनर पाकिस्तान का सोशल मीडिया का प्रोग्राम है। तुसी चैनल की गल करे, लिहाजा मैं चैनल की गल की जी। अच्छा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂकर ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ मैंने काफी सारे एज एंकर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਨੇ, मतलब बहुत अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जी जी सही, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। सही। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? स्टेज का देखो कोई भी काम है, अगर अच्छा काम करोगे तो फ्यूचर अच्छा हो ही जाएगा। ये तो पॉजिटिविटी ते डिपेंड करता है ना कि तुसी की करना चाहते थे। हुण जिहड़े साडे ड्रामे ने ਉਹਦੇ ਤੇ गौर फिक्र भी हो रहा है, मेहनत भी हो रही, काम भी हो रहा, अच्छे डायरैक्टर भी ने, अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो पब्लिक का अच्छा फीडबैक, जिते अच्छा ड्रामा लग्या होंदा है वो पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो फ्यूचर अच्छा काम करोगे तो अच्छा रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करोगे तो फिर फ्यूचर तो तुहानूं पता है फिर खराब ही है। तो माशाअल्लाह काफ़ी तुहाडा तजर्बा हो गया, अपने तजर्बे की रोशनी च तुसीं की कहोगे कि असीं अगर अच्छा प्ले करना होवे तो उहदे वास्ते सानूं की करना चाहिए? अच्छे प्ले वास्ते सब तो पहले तो जी अच्छी स्टोरी ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕੈਰੈਕਟਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ।
ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ 2-2 3-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨੇ ਬੈਕ ਵਕਤ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਚूंकि ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲਤਾਨ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡਰਾਮਾ ਉਹਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਚूंकि ਇਨ ਟਾਈਮ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਡੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਾਈਦਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਾਈਵਾਲ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਗਵਾ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਰਸਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਫਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਚਣ ਜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਸੈਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੀ। ਦੇਖੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖਸੂਸੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਔਰ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਅੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਦੀ ਐਸੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ
ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਇਗਨੋਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਕਿੰਗ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਤੋਬਾ ਨਾ ਉਸ ਬਿਲ ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਸਰ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸੀਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ, ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬੀਗੋ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਸਨ, ਮੇਲ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂਨੀਅਰ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਗੇਟਕੀਪਰ, ਪੀਅਨ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੋਭਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਸ 2 ਆਵਰਸ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੈਸਰ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ Attend ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ 'ਚ ਨਾ ਦੱਸਣ 'ਚ ਉਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-10 20-20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਮਾਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 2-3 ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਸੀ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਖੈਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਓਨੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਅਲਫਲਾਦ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਲਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਫਰੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨਗੇ ਸਰ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਯਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਸਸ ਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ 6 ਆਰਟਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਹਰ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੀ ਸਨ। ਸੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਕੈਸਰ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਰਟਿਸਟ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂੰ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਨਮ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਤਬਰ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਨਮ ਨਾਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸਵਾਏ ਮੰਜ਼ਰ ਮੀਨ, ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਔਰ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੰਮੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਗੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਬੀਗੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਐਬ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਅਧੂਰਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰੇ। ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਇਨਕਮ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਗੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਐਸਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜੇ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ABIG TV ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਐਨ ਫੀਮੇਲ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ, ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 25,000 ਮਿਲਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, IPL ਆਈ ਜਾਂਦਾ।
IPL ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PSL ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, PSL ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਵਨਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰ ਚ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀਕਨੈਸ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਸਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। डिस्कशन ही नहीं होंगी, 6-6 महीने मुलाकात नहीं होंगी, तो 6 महीने बाद कितने मुलाकात होंगी तो कहते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, कैसी हैं आप? वो भी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा भी फॉल्ट, मैं अपनी भी गल कर रही हूँ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦਲਾਇਲ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫਰੀਨ ਪਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਵੇਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਨਿਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਨਰਗਿਸ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਮੰਨਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਸ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੀਏਟਰ, ਡਰਾਮਾ, ਪੇਮੈਂਟਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਰਨ, ਜੀਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਐਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਲੈ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਇੱਥੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਡਾਂਸ ਸਟੈਪ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ। 3 ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਅਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਅਗਰ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ channel ਅਸੀਂ visit ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ। ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਨੇਕੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਲੀਆ ਚੌਧਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਆਲੀਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ 70,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗਾਲਬਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਦਿਨ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਲੀਆ ਚੌਧਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਖੀਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੰਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਲਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਆਫਰੀਨ ਪਰੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 1000 ਰੁਪਏ, ਸਾਨੂੰ 5000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ 4000 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋਏ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੈਸਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਜ਼ਣਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਜਨਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।